Bismillahirrahmanirrahim. The most important topic is sum up to infinity. Sum up to infinity. Now, infinite series is a series that does not end, right? Infinite, that is self-explanatory, right? That the series that continues up to infinity. Now, if I want to find out the summation, okay, let us say I have a series, okay, like this, that continues up to infinity. Now, if I ask you to calculate the sum of first two terms, you will add the first two terms and you will be able to tell me an answer. If I tell you to calculate the summation of first three terms, S3, so you will add the first three terms and you will be able to tell me the answer, right? So whenever I will tell you a particular number of terms that tell me the summation of first 10 term, 20 term, something like that, you will always be able to tell me an answer, right? But what if I tell me the summation up to infinity? Eh? Infinity মানে where is the end? 100 এ গিয়ে শেষ করব, 1000 টার্মে গিয়ে শেষ করব, কোথায় গিয়ে শেষ করব? There is no limit. তো তাইলে কতটুকু নিলে আমরা সাম আপ টু ইনফিনিটি বলতে পারবো? তো এখানেই মানে কোশ্চেনটা আসে, ঠিক আছে? যাই হোক, এটা ডিটেইলস আর ডিসকাস না করি, জাস্ট একটা আইডিয়া দিলাম যে সাম আপ টু ইনফিনিটি জিনিসটা বলতে কি বোঝাচ্ছে। তো সাম আপ টু ইনফিনিটি যদি থাকতে হয়, এটা কোন ধরনের সিরিজে থাকবে? ফার্স্ট অফ অল, এটা থাকবে একটা জিওমেট্রিক সিরিজ যেটার কমন রেশিও লেস দ্যান 1। ঠিক আছে? কন্ডিশন হচ্ছে কি? কখন একটা সিরিজের সাম আপ টু ইনফিনিটি থাকবে? এটার কন্ডিশন হচ্ছে একটা জিওমেট্রিক সিরিজের যদি কমন রেশিওর অ্যাবসলিউট ভ্যালু এটা যদি লেস দ্যান 1 হয়, শুধুমাত্র তখনই আমাদের কি হবে? এটার সাম আপ টু ইনফিনিটি থাকবে। ওকে? যেমন এই সিরিজের ক্ষেত্রে আর এর ভ্যালু কত? আর এর ভ্যালু কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়? সেকেন্ড টার্ম ডিভাইডেড বাই ফার্স্ট টার্ম, অথবা থার্ড টার্ম ডিভাইডেড বাই সেকেন্ড টার্ম। সো কত হয়? হাফ ডিভাইডেড বাই 2, that will become 1 by 4, I guess. So 1 by 4 is less than 1. So this series will have a sum up to infinity. Now, what is the formula to calculate the sum up to infinity? S infinity. Okay, sum up to infinity, the formula to calculate the summation is a by 1 minus r. We know what a is, the first term, and we know what r is, the common ratio. So we can put the value and calculate the sum up to infinity. Okay, Acha, we got the general idea. Now let us solve a creative problem using this concept. Look at example 4. Everybody come to page number 153. Okay. Here a series is given 1 by 2x plus 1 plus 1 by 2x plus 1 whole square, x plus 1 whole cube. Okay. Now looking at this, you cannot actually say whether this series is with a common ratio greater than 1, equal to 1, or less than 1. Okay, because there is an unknown, that is x. Depending on the value of x, sometimes the value of r might be greater than 1, sometimes it might be smaller than 1, and sometimes it might be equal to 1, right? So it will depend on, but we can say that this is an infinite geometric series, okay, because there is common ratio. If you divide the second term by first term and third term divided by second term, you will always get the ratio equal. So geometric series for sure, and as it does not have any end, it is infinite series for sure. So infinite geometric series. Okay, now in number 1 they have said if x is equal to 1, then determine the common ratio of the series. X is equal to 1. So what you will do, you will put the value of x is equal to 1. Then the series will become 1 by 2 into 1, 2, 2 plus 1 is 3, 2 into 1, 2x plus 1, এটার ভ্যালু 3, তাই না? সো তাইলে ডেফিনেটলি এখানে হয়ে যাবে এটা 3 স্কয়ার প্লাস 1 বাই এখানে 3 কিউব। সো বারবার ক্যালকুলেট করা দরকার নেই। আমরা জানি 2x plus 1 এর ভ্যালু 3 হয়, তাইলে এখানে 3 স্কয়ার, এখানে 3 কিউব, এভাবে হবে। ওকে, সো আমরা সিরিজটা পেয়ে গেলাম, কিন্তু আমাকে বের করতে যে x 1 হলে কমন রেশিও কত হবে। তাহলে কমন রেশিওটা আমরা এখান থেকে বের করে ফেলি, সেটা হচ্ছে সেকেন্ড টার্ম ডিভাইডেড বাই ফার্স্ট টার্ম। ঠিক আছে, এবং ইকুয়াল টু দুইটা দেখাবো সব সময়। আমি সব সময় যেটা বলি, মার্ক কাটার কোনো চান্স আমরা দিব না। সো দুইটা যখন দেখাবো তখন আমরা ফর শিওর বলে দিতে পারবো ইয়েস দ্য রেশিও ইজ কমন, রাইট? এখানে যে রেশিও, এখানে সেম রেশিও, সো রেশিওটা কমন। কত হবে সেটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, এটা হবে 1/3। ওকে, so this is the common ratio. Number A done.
ওকে, প্রপারলি কিভাবে লিখতে হবে সেটা যেহেতু এক্সাম্পলে সলভ করা আছে, আমি আর এখানে ডিটেইলসে দেখাচ্ছি না, আমি তো মেইন কনসেপ্ট এক্সপ্লেইন করতেছি। ওকে, নাম্বার 2, they are saying x is equal to 3 by 2, then determine the fifth term and sum up to 10th term. Yes, we can do this. Okay, so x is equal to 3 by 2 বসাবো। ওকে, আমি জাস্ট এটার ভ্যালু ক্যালকুলেট করে দেখাই দিই। 2 into x এর ভ্যালু কত? 3 by 2 plus 1, উপরে হবে 1, তাইলে 2 আর 2 কাটাকাটি যে 3 থাকে, 3 plus 1 এটা হবে 4, তাইলে এইটার ভ্যালু আমরা কত পাচ্ছি? 4। তাইলে পরেরগুলো আমাদের ক্যালকুলেট করার দরকার নাই, অটোমেটিক্যালি এটা 4 স্কয়ার 1/4 কিউব এরকম হবে। ঠিক আছে, তো এই যে সিরিজটা আমরা বের করে ফেললাম, এই সিরিজের আমাদের করতে ফিফথ টার্ম বের করতে। We all agreed upon this that this is a geometric series, so we will apply the formula of nth term for geometric series, that is a r to the power n minus 1. They told us to calculate the fifth term. We know the value of a, that a is 1/4. Okay, and from here if you calculate the value of r, that will also be equal to 1/4 actually. Okay, so put the value of a and r, and what will be the value of n? You can see that I have replaced n by 5 here, so here also I have to replace n by 5. So can you do the calculation yourself? Yes. Okay, inshallah. Then they told us to calculate the summation of first 10 terms. So as this is a geometric series, we will write the summation formula for geometric series. Now the question is, there are two formulas, r to the power n minus 1, r minus 1, and a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. Okay, now this we will apply when r is greater than 1, and we will apply this when r is less than 1. If you remember, we got the value of r as 1/4. What do you think? 1/4 is greater than 1 or less than 1? Less than 1. Less than 1. So we will use this formula, right? Okay. So they told us to calculate the summation of first 10 term. That means the value of n will be 10, and the other unknown a and r we already know that is both of them are 1/4 and 1/4. So put the value and calculate, you will get the answer. Okay, inshallah. Now the most important part of this creative is number C. Okay, they are asking if the series has sum up to infinity. So they have already said the series has sum up to infinity. Now when the series will have sum up to infinity, we know that the condition is r absolute value has to be less than 1. They say this series has they already said the series has sum up to infinity. So if this series has sum up to infinity, we know that the common ratio has to be less than 1. Okay, so based on the given information that the series has sum up to infinity, we have to apply or impose a condition on x. x এর ভ্যালুর উপরে একটা কন্ডিশন আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখন এই কন্ডিশনটা আমরা কিভাবে খুঁজে পাই? খেয়াল করো, r absolute value of r is less than 1, এটা আমাদের কন্ডিশন। তো r টা কত? is the second term divided by first term অথবা third term divided by second term. If you do that, তাহলে তোমার r এর ভ্যালু আসবে 1/2x plus 1. You will get this value of r. So the absolute value of this has to be less than 1. Now what do we mean by absolute value? Absolute value মানে হচ্ছে একবার আমরা এটার প্লাসটা নিব, মানে 2x plus 1 less than 1, again or আমরা নিব 1/2x plus 1, এটার নেগেটিভ is less than 1. ওকে, সো এই জিনিসটা থেকে আমরা এই দুটো লিখতে পারি। তোমরা যদি ইনইকুয়ালিটি ভালোভাবে করে থাকো, এটা অলরেডি তোমরা জানার কথা। সো এইখান থেকে একটা x এর কন্ডিশন পাবো, ওখান থেকে আরেকটা x এর কন্ডিশন পাবো। তো x এর এই কন্ডিশনটা বের করব কিভাবে? এটার জন্য আমাদের দুইটা জিনিস জানা লাগবে, ইনইকুয়ালিটির দুইটা রুল জানা লাগবে। সেটা কি? যখনই আমরা একটা ফ্র্যাকশনকে উল্টা করে ফেলি, বোথ সাইডে ফ্র্যাকশনকে উল্টা করে ফেলি, তখন কি হয়? মাঝখানে যে সাইনটা আছে সেটা এদিকে যদি থাকে, উল্টা হয়ে এদিকে হয়ে যাবে, রাইট? আবার যদি এক সাইডে মাইনাস থাকে, সেই মাইনাসটাকে সাইড চেঞ্জ করে আমরা ওইদিকে নিয়ে যাই, তাইলেও এই যে সাইডটা আছে না, সেটা ঘুরে এদিকে চলে আসবে। এই দুটো জিনিস মনে রাখলে হবে ইনশাআল্লাহ। সো এটাকে যদি আমরা এখন উল্টাই ফেলি, এটা হয়ে যাবে 2x + 1 ডিভাইডেড বাই 1, এবং এই সাইনটা ঘুরে যাবে এবং এদিকে 1 থাকবে। এখন তুমি হয়তো বলতে পারো, স্যার এদিকে তো উল্টান নাই। 1 এর নিচে আমরা ধরে নিতে পারি যে ডিভাইডেড বাই 1 আছে। তো 1 ডিভাইডেড বাই 1 এটাকে আবার উল্টাইলে 1 ডিভাইডেড বাই 1 ই থাকে, and 1 ডিভাইডেড বাই 1 is 1। এবং এদিকে যখন আমরা উল্টাই ফেলি 2x + 1 ডিভাইডেড বাই 1, কোনো কিছুকে 1 দিয়ে ডিভাইড করলে যেটা ছিল সেটাই থাকে। তাহলে এটা আমরা আর এখানে না লিখলেও হবে। ওকে, আচ্ছা,
নরমাল ইকুয়াল সাইন যদি থাকে মাঝখানে তাইলে আমরা কি করি প্লাস 1 টাকে ওইদিকে নিয়ে যাই, তাই না? কিন্তু তোমরা ভালো করে জানো যে ইনইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে আমরা এটা করতে পারি না। ইনইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে 2x 1 তো এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য এদিকে -1 করতে হবে এবং ওইদিকে একটা -1 করতে হবে, এইভাবে অপারেশন করতে হয়। So +1 -1 will balance and 2x will be greater than 0. Now I want to find the value of x, right? So I need to divide this side by 2. So the other side has to be divided by 2. So 2 and 2 cancel, x greater than 0. This is one condition that we are imposing on x in order to get the common ratio less than 1. See, from here I am getting the condition. Then again, we have to repeat the calculation here. Minus, if I take it on that side, then what will happen? The sign will be reversed. And then again, if I do invertendo, then again this sign will be reversed. Now 2x plus 1 to balance it, -1. Here also -1. 2x minus 2. Plus 1 minus 1 balance. Here it will be -2. So both sides divided by 2. So 2 and 2 cancel. X will be less than -1. See, that's another condition I have got. Okay. So you have to write or if the series has sum up to infinity, then the condition that needs to be imposed on x are x greater than 0 or x less than -1. খেয়াল করো আমি এখানে কি বলছি, আমি এন্ড বলি নাই, আমি বলছি or. Why or? Because এই দুটোটা কখনো একসাথে হইতে পারবে না। It is not possible that the value of x is greater than 0 and at the same time it is less than -1. This is not possible, right? 0 থেকে যদি কোনো কিছু বড় হয় ওটার ভ্যালু কখনো নেগেটিভে যাবে না, right? That is why or. Please remember, okay? কেউ যদি ভুলে and লিখে ফেলো, the teacher will have right to deduct your mark, okay? So I have imposed the condition of x, but the question is not finished. They have also asked if there is sum up to infinity, determine the value of that sum. So now we will put into use the formula that I showed you a little bit ago, sum up to infinity. As infinity is equal to a divided by 1 minus r. So what is a? A is 1 by 2x plus 1. What is r? That is also 1 by 2x plus 1. How we get that? Dividing the second term divided by first term. Okay, so put the value of a and r, then you will get the value. The details calculation has been shown in the example. Okay, so kindly go through that. I hope that calculation is not the factor. The explanation is what you needed, I feel. So do you understand now? Yes, sir. এই চ্যাপ্টার থেকে যদি কোশ্চেন আসে 90% প্রবাবিলিটি যে এই কোশ্চেনটাই আসবে, ঠিক আছে? 10% প্রবাবিলিটি হচ্ছে যদি এটা না আসে তাহলে আরেক টাইপের আসে, সেটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে বলি, তোমাদের এখানে একটা অঙ্ক আছে एग्जांपल 3, দেখো এই যে 0.5 0.555 তারপরে 0.12 মানে রেকারিং ডেসিমাল, এটার সাথে সিমিলার আরেকটা বলো। স্যার আপনি প্রবাবিলিটি চ্যাপ্টার কখন করাবেন? এটা শুভ মুহূর্ত কখন আসে দেখি। কেন স্যার আমার না প্রবাবিলিটি অনেক অনেক হার্ড লাগে, আমার অনেক ইয়া লাগবে এখানের মধ্যে। আমার শিক্ষকতা জীবন ব্যর্থ আসলে। প্রবাবিলিটির মতো ইজি একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে ইজি করে পড়াইতে পারি নাই, লাইফে আর কি করব। স্যার আপনি প্রবাবিলিটি পড়ান ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন। হ্যাঁ আপনার ক্লাস পাইনি প্রবাবিলিটি, আমি করিনি। আপনার জীবন ব্যর্থ না, আপনি হ্যাপি হইতে পারবেন, ইটস ওকে, আপনার জীবন ব্যর্থ না। এই ক্লাস পাই নাই, ফাহমিদা তুমি ক্লাস পাও নাই? ফাহমিদা ছিল না, আই গেস ফাহমিদা মেবি অ্যাবসেন্ট, ফাহমিদা মেবি তখন ছিল না। আমি পাইনি, আমি আরে ইয়ার স্যার টিউশনের কথা বলতেছে স্যার। আই ডোন্ট থিংক ফাহমিদা যখন যে ব্রেকে ছিল না এই টাইমে আপনি প্রবাবিলিটি করাইছেন। আমি তো হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে ক্লাসই করাইছি না, আমার যত মনে পড়ে গ্রেড 9 এ প্রবাবিলিটি সঞ্জিত স্যার করাইছে। স্যার আপনি আসলে না প্রবাবিলিটি আমাকে টিউশনে করাইছিলেন, বাট আমি তখনও বুঝি নাই 9 দেখছো। স্যার দেন আপনার জীবন ব্যর্থ বললাম। হ্যাঁ স্যার আমিও মাত্র বলতেছি। আচ্ছা প্রবাবিলিটি দেখবো আর কি আরেকদিন। ওকে, কত ইজি একটা চ্যাপ্টার, কত মজার একটা চ্যাপ্টার। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক, এখন তোমরা আমাকে একটু বলো এই যে एग्जांपल 3 এর অঙ্কগুলো কি তোমরা পারো?
পারো না? কথা বলো না যে এটা খুবই ইরিটেটিং। তারপরে 12 এর যে অঙ্কটা আছে স্যার পেজ নাম্বারটা একটু বলেন। এক্সাম্পল 3 পেজ নাম্বার হচ্ছে 152, তারপর হচ্ছে পেজ নাম্বার 156 এক্সারসাইজের 12 নাম্বার। এই অঙ্কগুলা পারো নাকি এটা আমাকে তোমরা বলতে হবে। এটা 7 প্লাস 77 প্লাস 777 এরকম যে অঙ্কগুলো আছে না, এগুলা মজা আছে কিন্তু অঙ্কগুলো করতে। বুঝলে? হ্যাঁ স্যার আপনি একটা করান, एग्जांपल 3 এর একটা করান। এটা মনে হইতেছে কি জানেন স্যার আমার কাছে হার্ডার ভার্সন অফ রিয়েল নাম্বার। হ্যাঁ স্যার আমার কি বলো? মনে হইতেছে হার্ডার ভার্সন অফ রিয়েল নাম্বার, পারফেক্ট। হায়ার ভার্সন অফ রিয়েল নাম্বার। এটা খুব ইজি, আমি তোমাকে বলি। ওকে, সো एग्जांपल 3 টা একটু দেখো। ওকে, একটু চিন্তা করতে হবে আর কি, ঠিক আছে? দেখো আমাদের একটা রিকারিং ডেসিমাল আছে 0.5, এটার উপরে রিকারিং সাইন। এটার মানে কি 0.555555 and it will continue up to infinity, তাই না? একটা জিনিস একটু খেয়াল করলে দেখো, আমরা চাইলে এই নাম্বারটাকে এইভাবে লিখতে পারতাম 0.5 0.05 0.005 0.0005 and আমরা এটা যদি কন্টিনিউ করি এভাবে, এই সবগুলার সামেশন যদি আমি নিই তাহলে কি হয়? এদিকে সবগুলা 0, এরপরে ডেসিমাল, এরপরে 5, নিচে সবগুলা 0, সো একটা 5, এখানেও একটা 5, নিচে সবগুলা 0, সো একটা 5, এখানেও একটা 5, নিচে সবগুলা 0, সো আলটিমেটলি আসলে এই সবগুলাকে যদি আমরা অ্যাড করি তাইলে যেটা পাই সেটাই হচ্ছে আমাদের এই নাম্বারটা, কারেক্ট? यस सर ওকে, এই জিনিসটা যদি বুঝো যে আমরা যদি এই সবগুলো নাম্বারের সামেশন নিই তাইলে আমরা আসলে এটা ইকুয়াল টু যেটা খুঁজতেছি সেটা আমরা পাবো। আচ্ছা আমাদের টার্গেট কি সেটাই বলিনি। আমাদের টার্গেট হচ্ছে এটাকে একটা রেশনাল ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করা, ঠিক আছে? এখন এটাকে রেশনাল ফ্র্যাকশন কনভার্ট করা এটা কিন্তু আমরা অলরেডি পারি, তাই না? যেমন তোমরা জেনারেল ম্যাথে এটা শিখে আসছো, যেখানে যে নাম্বারটা থাকে এটা লিখবা, তারপরে হচ্ছে রেকারিং এর বাইরে যে নাম্বারটা আছে সেটা লিখবা। রেকারিং এর বাইরে এখানে কোনো নাম্বারই নেই, সো এটা 0 ডিভাইডেড বাই রেকারিং এ কয়টা ডিজিট আছে? একটা ডিজিট আছে, সো একটা 0। রেকারিং এর বাইরে ডেসিমালের পরে কয়টা ডিজিট আছে? একটা ডিজিটও নাই, সো কোনো 0 হবে না। সো আলটিমেটলি এটা হয়ে যাবে 5/9। এটা আমরা জেনারেল ম্যাথ থেকে জানি, তাই না? কিন্তু আমাদেরকে এখন এটা ইনফাইনাইট সিরিজের হিসাবে দেখাইতে হবে। ওকে, তো তোমরা সবাই এগ্রি করছো যে এই নাম্বার সবগুলোকে যদি আমি অ্যাড করি তাইলেই আমরা আমাদের ডিজায়ার যে নাম্বার সেটা পাবো। তাইলে এই নাম্বারগুলো দিয়ে আমি একটা সিরিজ ফর্ম করার চেষ্টা করি 0.5 প্লাস 0.05, এই যে দেখো সেকেন্ড নাম্বার, এখন থার্ড নাম্বার 0.005। এভাবে করে আমি যদি ইনফিনিটি পর্যন্ত, এই যে দেখো আরো কন্টিনিউ হচ্ছিল না, ইনফিনিটি পর্যন্ত একটা সিরিজ যদি বানাই, বানানোর পরে সেটার সামেশন কত, মানে এই সবগুলা অ্যাড করলে কত হবে সেটা যদি আমি বের করতে পারি তাইলেই কিন্তু আমার কাজটা হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো তাইলে আমরা এটা একটু করার চেষ্টা করি। দেখো তো এখানে যে সিরিজটা আছে এই সিরিজের ফার্স্ট টার্ম কত? 0.5। হোয়াট ইজ দ্য কমন রেশিও অফ দিস সিরিজ? সেকেন্ড টার্ম divided by first term, or we can do third term divided by second term. এটা করলে খুব সম্ভবত 0.1 আসে না? হ্যাঁ 0.1। Okay, so what is this series? This is an infinite series with common ratio less than 1, so we can easily find out the sum up to infinity, right? আমাদের কিন্তু এটার সামেশন বের করাটা টার্গেট। So এটা একটা infinite series with common ratio less than 1, so we can easily find out the summation up to infinity. What is the formula? S infinity is equal to a divided by 1 minus r. So what is a? 0.5. 1 minus r, what is the value of r? 0.1. So kindly do the calculation, inshallah you will get 5/9, যেটা কিনা একটু আগে আমি দেখাইছিলাম যে জেনারেল ম্যাথে আমরা যেভাবে পাই ঠিক সেম আনসারটাই আমরা পাবো। ওকে,
আমি একটু তাড়াতাড়ি বলছি, তারপরে যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে একটু বলো যে মানে স্যার ওই লাইনটা বুঝিনি, ওই স্টেপটা বুঝিনি, বলো একটু। তিনটে স্টেপ, আমরা টোটাল অঙ্কটাকে তিনটে স্টেপে ডিভাইড করতে পারি। ফার্স্ট স্টেপ, একটা ইনফাইনাইট সিরিজ হিসেবে লিখতে হবে, যে নাম্বারটা দেয়া আছে ইনফাইনাইট সিরিজ হিসেবে লিখতে হবে। নাম্বার 2, সেই ইনফাইনাইট সিরিজ থেকে a আর r এর ভ্যালু কত সেটা বের করতে হবে। নাম্বার 3, ইনফিনিটির ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে आंसर বের করতে হবে। ইজি আমার কাছে মনে হয়। তো তোমাদের কারো কাছে ডিফিকাল্ট লাগলে একটু বলো যে কোন স্টেপটা ডিফিকাল্ট লাগছে। ইমন তুমি কিছু বলতেছো না, ঘটনা কি? তোমার বোধহয় সব ডিভিশন দেয়া শেষ স্যার না? why is it sum up to infinity? হ্যাঁ কোনটা? Like আপনার why is it the formula of sum up to infinity? হ্যাঁ এটা কি? Sum up to infinity formula কেন? সাম আপ টু ইনফিনিটির ফর্মুলা এই যে এটা তোমাদের বইতে লেখা আছে তো, এই যে a Okay, sorry. এবং আচ্ছা তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করতেছো যে সাম আপ টু ইনফিনিটি কেন নিব। তোমরা একটু আগেই বলছো যে মানে এই সবগুলো নাম্বার অ্যাড করলে তখনই কিন্তু আমরা এই নাম্বারটা পাওয়ার কথা, তাই না? তো সেজন্য আমি সাম আপ টু এখন বুঝি। ওকে। তো আশা করি বাকি যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো পারবা। ওকে, এবং এইটার মতো সিমিলার প্রবলেম আছে এক্সারসাইজে 14 নাম্বার। এক্সারসাইজের 14 নাম্বার সবাই দেখলে একটু দেখবা। সো এই অঙ্কগুলো বাসায় বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে? তখন ইনশাআল্লাহ পারবা। কোনোটাতে আটকে গেলে আমাকে বলবা, ইনশাআল্লাহ আমরা ডিসকাস করব। আর এরপরে যেটা আছে 12 নাম্বার, ওই যে 7 + 7 7 + 7 7 7, এই অঙ্কগুলো একটু করতে হবে। এগুলো কি পারো তোমরা? স্যার একটু দেখাই দেন ভালো হবে এটার মতো। 7 + 7 7, স্যার বলো। স্যার এই চ্যাপ্টারে কি কোনো অ্যারিথমেটিক সিরিজ নাই? এটা সব কি জিওমেট্রিক সিরিজ না এই চ্যাপ্টারে? এই চ্যাপ্টারে সবগুলো আসলে জিওমেট্রিক সিরিজ। ওকে। অ্যারিথমেটিক সিরিজ এখানে হবে না। কেন হবে না জানো? কারণ অ্যারিথমেটিক সিরিজে কখনো তুমি সাম আপ টু ইনফিনিটি বের করতে পারবে না, ঠিক আছে? অ্যারিথমেটিক সিরিজে কখনো তুমি সাম আপ টু ইনফিনিটি বের করতে পারবে না। আচ্ছা, 7 প্লাস এই যে কথাটা বললাম, আমার খুব মন চাচ্ছে এটা এক্সপ্লেইন করি যে কেন আসলে এটা বের করা যাবে না, কিন্তু সেটা বের করার সময় এখন আমার হাতে নাই। তো এট লিস্ট তোমাদের বাসায় অফুরন্ত সময় থাকে, তোমরা একটু এটা নিয়ে চিন্তা করবা। স্যার যে একটা কথা বললো যে অ্যারিথমেটিক সিরিজে কখনো সাম আপ টু ইনফিনিটি থাকবে না, কেন? একটা অ্যারিথমেটিক সিরিজ লিখে দেখি, যত টাইপের অ্যারিথমেটিক সিরিজ তোমার মাথায় আসে সবগুলো লিখে দেখো এবং প্রত্যেকটার জন্য চিন্তা করে দেখো এটা সাম আপ টু ইনফিনিটি বের করা যাবে, চিন্তা করে না দেখো। স্যার মাইনাস এসে পড়বে। না মাইনাস অ্যারিথমেটিক আসুক সিরিজ প্লাস মাইনাস আসুক কোনো করলে দিকে আসলে প্লাস এটা শেষ সব করা যাবে না। ইন্টিজার্স থাকবে, রাইট? দ্যাটস হোয়াই আই থিংক যে সাম আপ টু ইনফিনিটি আসবে না। আমি লিখে যাচ্ছি, কোনো লাইন না বুঝলে আমাকে বলবা। আমি আশা করি এই লাইনগুলো তোমাদের জন্য বোঝা কোনো বিষয় না।
স্যার ওই লাইনটা কিভাবে পাইছেন? কোন লাইনটা? 10 যে কমন নিছেন ওই লাইনটা। 10 কমন নিছি তাই না? দেখো প্রত্যেকটাতে 10 আছে, 10 নিয়ে ফেললাম, তাইলে এখানে 10 থেকে 10 নিয়ে ফেললে 1 হয়ে যাবে না? 10 বাট স্কয়ার থেকে 10 ম্যাথস যদি নিয়ে ফেললে একটা মাইনাসের 10 করে থাকবে। মাইনাস কি করে? 10 কিউব থেকে 10 নিয়ে ফেললে, আচ্ছা এটা আমি এভাবে দেখাইতে পারি। মনে করো এটা ছিল কিভাবে 10 100 1000 এরকম ছিল তাই না? এখান থেকে আমি 10 কমন নিয়ে ফেললাম, তো এই 10 থেকে 10 নিয়ে ফেললে 1 থাকবে। 100 থেকে 10 কমন নিয়ে ফেললে কত থাকবে? 10। যদি এটা তো এভাবে বুঝি বাট মাইনাসের পরে কি মাইনাসের পরে ফার্স্টে দিয়ে 1 প্লাস 1 প্লাস ছিল না, পরে দিয়ে মাইনাস 9 n কেন হচ্ছে? ও এইটা মাইনাস n কেন হইছে ওইটা? এটা বুঝি। আচ্ছা তো সেটা আমি ব্র্যাকেটটা একটু থেকে বুঝাই মাইনাস বলছি। কিভাবে হচ্ছে? অসুবিধা নেই, এটা বুঝাই বলতেছি, খেয়াল করো একটু। ওকে, দেখো আমাদের এখানে আমরা বলছি সাম আপ টু n টার্ম, সাম আপ টু n টার্ম, তার মানে এখানে টোটাল কয়টা টার্ম আছে? n নাম্বার অফ টার্ম আছে, ঠিক আছে? খেয়াল করো এখানে n নাম্বার অফ টার্ম যদি থাকে, তো তাইলে এখানে প্রত্যেকটা টার্মের জন্য একটা 1 একটা 1 একটা 1, তাইলে n নাম্বার অফ 1 থাকবে না এখানে? কি বলতেছি আবার খেয়াল করো, n নাম্বার অফ টার্ম আছে এবং প্রত্যেকটা টার্ম থেকে একটা করে 1 আসছে এখানে। দেখো এই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি যে মাইনাসটা কমন নিয়ে, যে প্রত্যেকটার আগের মাইনাসটা কমন নিয়ে আমি সবগুলা 1 কে একসাথে লিখছি, আর 10 100 1000 এগুলাকে এখানে একসাথে লিখছি, ঠিক আছে? তো এই যে এখানে কয়টা 1 আছে? এখানে n নাম্বার অফ 1 আছে। কেন? কারণ এখানে n নাম্বার অফ টার্ম ছিল, প্রত্যেকটা টার্ম থেকে একটা করে 1 এখানে আসছে, সো n নাম্বার অফ 1 আছে এখানে। এখন খেয়াল করো আমি যদি তোমাকে বলি যে দেখি আমরা বলো যে তিনটা 1 যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে কত পাবো? তিনটা 1 আমরা পাবো। আমি যদি তোমাকে বলি দুইটা 1 অ্যাড করো তাইলে পাবো 2। ঠিক একইভাবে n নাম্বার অফ n নাম্বার অফ 1 যদি আমি অ্যাড করি, আমি কি n পাওয়ার কথা না? ওকে বুঝি। বুঝছো? এই যে এখানে তিনটা 1 আছে, সো आंसर হবে 3। এখানে দুইটা 1 আছে, সো आंसर হবে 2। এখানে n নাম্বার অফ 1 আছে, তাইলে আমাদের आंसर হবে n। Okay? এখানে আসলে প্লাস n হবে না মনে হয়, আমি জিনিসটা একটু ভুলে গেছি, বিকজ সবগুলো এখানে 1 ই হবে, কোনো n হবে না এখানে, সবগুলো 1 হবে। সরি, এটা একটু ভুলে গেছি। এইগুলো সবগুলো অ্যাড করে তখন n হবে, রাইট? ওকে, এবার আমার টার্গেট হচ্ছে এই যে একটা সিরিজ আমি এখানে পাইছি না, এই সিরিজটার একটা সামেশন বের করা, ঠিক আছে? এই সিরিজের সবগুলা অ্যাড করলে n টার্ম পর্যন্ত অ্যাড করলে আমার কত আসে? তো দেখাই যাচ্ছে এটা একটা জিওমেট্রিক সিরিজ, রাইট? এই জিওমেট্রিক সিরিজের ফার্স্ট টার্ম কত? 1। কমন রেশিও কত? 10/1 is 10, so common ratio is equal to 10/1 is equal to 10 square by 10 is equal to 10। তো তাইলে এই সিরিজের সামেশন যদি আমি বের করতে চাই, তাইলে আমার ফর্মুলা আমরা জানি a to the power r to the power n minus 1 divided by r minus 1। তো তাইলে a এর ভ্যালু কত? 1 into r এর ভ্যালু হচ্ছে 10, তাহলে 10 to the power n minus 1 divided by 10 minus 1, তো এটা কত আসে? 10 to the power n minus 1 divided by 9। এই যে এই সব পুরোটা অ্যাড করলে আমরা এইটা পাবো। তো তাইলে এটা আমি বসাই দিই এখানে 10 to the power n minus 1 divided by 9 minus n। ওকে, আমাদের কাজ কিন্তু অলমোস্ট হয়ে গেছে। এবার আমরা কি করব, এই জিনিসটা বুঝলে আমি এটা মুছে ফেলবো নাকি এদিকেরটা মুছে ফেলবো? এদিকেরটা মুছে, বিকজ এদিকেরটা বুঝতে মনে হয়। ওকে, সো এবার আমাদের কাজ হচ্ছে সিম্পলি এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা তুলে মাল্টিপ্লাই করে দেয়া, ঠিক আছে? 7 into 10 কত হবে? 70। 9 into 9 হয়ে যাবে 81 into 10 to the power n minus 1, 10 to the power n minus 1 minus 7/9, এটা n এর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে, তাহলে এটা 7n/9। দিস ইজ আওয়ার আনসার। আমাদের করে বলছে সাম আপ টু n টার্ম, তো সাম আপ টু n টার্ম এটা। এখন যদি পরে আমাদেরকে বলে দেয় যে ফাইন্ড দ্য সাম আপ টু 5 টার্ম, তো তার মানে n এর ভ্যালু এখানে সিম্পলি 5 বসিয়ে দিবা। যদি বলে সাম আপ টু 7 টার্ম, n এর ভ্যালু 7 বসিয়ে দিবা। ওকে, এরপরের কাজটা তোমরা পারবা ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? এতটুকু পর্যন্ত আসাটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং। তো কারো কোনো ডাউট আছে? না স্যার। ওকে,
তো বাস আমার মনে হয় না এখান থেকে তোমরা ইনশাআল্লাহ কোনটাতে আটকাবা। ওকে, তো এটার পিডিএফটা ইনশাআল্লাহ আমি পাঠিয়ে দিব। পিডিএফটা কি আমি কাউকে দিছি এখনো? ইমরান, তোমাদেরকে দিছিলাম? জি না স্যার। স্যার মেবি দিছেন, ফাইনাইট সিরিজে দিছেন, ইনফাইনাইট চেক করতে হবে। ইনফাইনাইট আমি দেইনি অবশ্য মনে sure। হয়। ঠিক আছে, ইনফাইনাইট একটা মিনিট সিরিজটা চেক আমি করতে পাঠিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। আসলে বেশি কিছু প্র্যাকটিস করা লাগবে না। এখান থেকে এই যে দুই টাইপের অঙ্ক করাইছি, এগুলো যদি ভালো মতো প্র্যাকটিস করো, ফিনিশ। আর লাগবে না ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো ঠিক আছে, ভালো থাকো তাহলে ইনশাআল্লাহ। আর যখনই কোনো প্রবলেম ফেস করবা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাবা ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।